Welcome to SS Bhushan's channel. I am Dr. SS Bhushan. This is the model question paper of Dr. B.R. Ambedkar University for semester 2. Okay. Coming to the questions. Answer any two of the following in about 50 words each. 2 into 5, 10 marks. Okay. Why does A.G. Gardner consider good manners essential in daily life? So this question is from On Saying Please by A.G. Gardner. What were the major concerns expressed by Martin Luther King Jr. in his speech? I have a speech. Annattuvanti, I have a dream. Sorry, I have a dream. Welcome to Hi students, welcome to SS Bhushan's channel. I am Dr. SS Bhushan. Today we shall deal with the model question paper that is meant for semester 2 under the jurisdiction of Dr. B.R. Ambedkar University, Srikakulam. Okay, right. Semester 2 model question paper, mark 75, time 3 hours. Section A, Roman number 1. Answer any two of the following in about 50 words each. 2 into 5, 10 marks. Why does A.G. Gardner consider good manners essential in daily life? So this question is asked from On Saying Please by A.G. Gardner. What were the major concerns expressed by Martin Luther King Jr. in his speech? This question is from Unit 2, I Have a Dream by Martin Luther King Jr. Next, explain the significance of courtesy according to the essay On Saying Please. So already the title is mentioned. It is by A.G. Gardner. Why does Swami Vivekananda emphasize character building as a remedy for human suffering? So this question is from Unit 5, The Secret of Work by Swami Vivekananda. Next comes to answer any two of the following in about 50 words each. 2 into 5, 10 marks. Describe the relationship between Jim and Della in The Gift of the Magi. So this is from the title itself, The Gift of the Magi by O. Henry, which comes from Unit 3. Even ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడాను సెమిస్టర్ 2 సంబంధించినటువంటి ఎస్ఎస్బి యాప్లో ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ టెక్స్ట్ ప్లస్ ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ప్లస్ స్టూడెంట్స్ హ్యాండ్ బుక్. అంటే ఆ హ్యాండ్ బుక్లో గ్లాసరీ ఉంటుంది, అలానే అంటే ఫస్ట్ ఒరిజినల్ టెక్స్ట్ ఉంటుంది, నెక్స్ట్ గ్లాసరీ ఉంటుంది, ఆల్ ఇన్ వన్ ఆన్సర్ ఉంటుంది, సమ్మరీ ఉంటుంది, తెలుగు అనువాదం ఉంటుంది. దయచేసి అది మీరు వినియోగించుకుంటూ 10 మందికి అది పంచిపెట్టాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. వాట్ సాక్రిఫైసెస్ డిడ్ జిమ్ అండ్ డెల్లా మేక్ ఫర్ ఈచ్ అదర్? So this question is also from The Gift of the Magi by O. Henry. How does Sudha Murthy portray self-reliance in How I Taught My Grandmother to Read? So this is from the title itself indicates that the question itself reflects the title How I Taught My Grandmother to Read by Sudha Murthy. So this is from Unit 4. Why is Subbaya remembered as a tragic character? So this is from Unit 1, Half a Rupee Worth by R.K. Narayan. ఇందులో మీకు తెలుసు కదా మా బియ్యం వ్యాపారి చివరికి ఎలాంటి విషాదపు చావు చేస్తాడు. నెక్స్ట్ రోమన్ నెంబర్ 3. ఆన్సర్ ఎనీ టూ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ అబౌట్ 50 వర్డ్స్ ఈచ్. 2 into 5, 10 మార్క్స్. స్కెచ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ఆంట్ జేన్ ఇన్ ద నెవర్ నెవర్ నెస్ట్. సో ద నెవర్ నెవర్ నెస్ట్ ఈస్ బై సెడ్రిక్ మౌంట్. దిస్ ఈస్ ఫ్రమ్ Unit 3. హౌ డస్ కన్స్యూమరిజం బికమ్ ద సెంట్రల్ థీమ్ ఆఫ్ ద నెవర్ నెవర్ నెస్ట్? This is also from The Never Never Nest by Cedric Mount. Explain the significance of the title The Never Never Nest. So now you have to write 2 questions, 2 into 5, 10. Answer any two of the following in about 50 words each. 2 into 5, 10 marks. What qualities does Kipling expect a successful person to possess in the poem If? So ఇది కిప్లింగ్ సంబంధించి ఇఫ్ పోయం ఇఫ్ అన్నటువంటి దానిలోంచి ఇచ్చారు. ఇది Unit 2, రొడ్యార్డ్ కిప్లింగ్. How does the poet balance success and failure in If? Explain the role of patience and self-confidence in the poem If. సో చక్కనైనటువంటి పోయం ఇది. ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ని పెంచినటువంటి పోయం. మనం కష్టాల్లో ఎలా ఉండాలి, అలానే ఆనందాల్లో ఎలా ఉండాలి, అంటే ఏదైనా కష్ట సుఖాల్లో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ కోల్పోకూడదని అంటూ చక్కగా చెప్పినటువంటి మంచి పోయం ఇది. ఒకసారి అనమాట చూడండి. ప్రపంచమంతా తలకిందులైపోయినా, లేదు నిన్ను అందరూ తప్పుపట్టినా నీవు ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకుండా, నిబ్బరం కోల్పోకుండా ఎలా ప్రవర్తించాలన్నటువంటి ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక క్లాస్ లాంటిది ఒక పోయం. సెక్షన్ బి. Read the following passages and answer the questions that follow. 1 into 5, 5. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, every hill and mountain shall be made low, and the glory of the Lord shall be revealed.
ఓకే. హౌ డస్ మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ జూనియర్ వాంట్ పీపుల్ టు బీ జడ్జ్డ్? ప్రజలని ఏ విధంగా జడ్జ్ చేయాలి, ఏ విధంగా వాళ్ళని కొలవాలని అంటే, దే షుడ్ నాట్ బి జడ్జ్ బై ద కలర్ ఆఫ్ దే స్కిన్ బట్ బై ద కంటెంట్ ఆఫ్ దే క్యారెక్టర్. గుణగణాలను బట్టి ఎవరినైనా సరే మనం ఒక అంచనా వేయాలి తప్ప రంగుని బట్టి కాదు. నెక్స్ట్, హూస్ చిల్డ్రన్ ఆర్ రిఫర్ టు ఇన్ ద పాసేజ్? ఇన్ దిస్ passage, I have a dream that my 4 little children. So whose children means the author's Martin Luther King Jr.'s children, 4 little children. Next, which word in the passage means evaluated? Evaluated అనేటువంటి పదానికి అర్థం ఏది ఉంది? జడ్జ్డ్. ఓకే, జడ్జ్డ్, evaluated. వాట్ షాల్ బి రివీల్డ్ అకార్డింగ్ టు ద ప్యాసేజ్? సో ఈ ప్యాసేజ్ ద్వారా ఏం రివీల్ చేయాలంటే, ఏమి బయట పెట్టాలనుకుంటున్నారు? అండ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద లార్డ్ షాల్ బి రివీల్డ్. ఎవ్రీ హిల్ అండ్ మౌంటైన్ షాల్ బి లో అండ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద లార్డ్ షాల్ బి రివీల్డ్. ఇక్కడ నుండి మొత్తం ఆన్సర్. ఐ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్ దట్ వన్ డే ఎవ్రీ వ్యాలీ షాల్ బి ఎక్సాల్టెడ్, ఎవ్రీ హిల్ అండ్ మౌంటైన్ షాల్ బి మేడ్ లో అండ్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ ద లార్డ్ షాల్ బి రివీల్డ్. అంటే అందరూ సమానంగా బ్రతుకుతూ ప్రతి ఒక్కరిని కూడాను ఆనందంగా ఉంచే విధంగా దేవుడు మనల్ని చూస్తాడు అన్నటువంటి ఆశాభావ దృక్పథం అక్కడ కనిపిస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ డ్రీమ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై ద స్పీచ్? వాట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ డ్రీమ్? స్వేచ్ఛ. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఫ్రీడమ్. నెక్స్ట్, ఫ్రీడమ్ అండ్ ఈక్వాలిటీ. ఓకే. సెక్షన్ సి, రీడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ 5x1. యాడ్ ఏ ప్రిఫిక్స్, సఫిక్స్ ఆర్ అనదర్ వర్డ్ టు ఫార్మ్ ఏ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్. మరొక కొత్త పదం తయారవడానికే మీరు ప్రిఫిక్స్, సఫిక్స్ ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి. స్కోప్, టెలిస్కోప్, హోరోస్కోప్ ఏదైనా. నెక్స్ట్, ఇక్కడ హ్యాపీ అన్నటువంటి దానికి ఓవర్ డాష్ డాష్ విజన్ బుక్ డాష్. మ్యాచ్ ద గివెన్ వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ విత్ దేర్ ఈక్వలెంట్ మీనింగ్స్. 1x5, 5 మార్క్స్. వన్ హూ నోస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్. నెక్స్ట్, ఏ పర్సన్ హూస్ నేమ్ ఈజ్ అన్నోన్. సో ఓకే, వన్ హూ నోస్ మెనీ లాంగ్వేజెస్, పాలిగ్లాట్. ఏ పర్సన్ హూస్ నేమ్ ఈజ్ అన్నోన్, పేరు తెలియనప్పుడు ఎనానిమస్ అని అంటాం. ఏ లవర్ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్, ఫిలాంథ్రోపిస్ట్. నెక్స్ట్, ద స్టడీ ఆఫ్ ప్లాంట్స్, బొటనిస్ట్. వన్ హూ కెనాట్ హియర్, డెఫ్. సో చాలా సింపుల్గానే ఇచ్చారండి, బాగానే సెట్ చేశారు, అన్నీ కవర్ చేశారండి. మేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్యాసేజ్. 1x5. ఓకే, మేక్ ఎ నోట్. ఓకే. Reading is one of the most useful habits that a person can develop. It broadens the mind, improves vocabulary and enhances knowledge. రీడింగ్ అన్నటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది, ఉపయోగకరమైనటువంటి హ్యాబిట్ అని అంటూ, అది మన మైండ్ యొక్క హారిజన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసేటట్టుగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, మన వొకాబులరీ మరియు మన నాలెడ్జ్ని పెంచుతుంది. బుక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ రీడర్స్ టు డిఫరెంట్ కల్చర్స్, ఐడియాస్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ కీప్స్ పీపుల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ కరెంట్ ఈవెంట్స్, వైల్ రీడింగ్ బయోగ్రఫీస్ ఇన్స్పైర్స్ దెమ్ త్రూ ద లైవ్స్ ఆఫ్ గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్. మంచి ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. రీడింగ్ న్యూస్ పేపర్స్ కీప్స్ పీపుల్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ కరెంట్ ఈవెంట్స్. ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటి కంటెంపరీ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడాను, సమకాలీన లేదా వర్తమాన విషయాలన్నీ తెలుసుకోవడానికి న్యూస్ పేపర్స్ అనమాట మనకి దోహదపడగా, అలానే బయోగ్రఫీస్ అంటే ఇతరుల జీవిత కథలన్నీ కూడాను చదవడం వలన వాళ్ళ తాలూకా గుణగానాలు, వాళ్ళ ఆదర్శప్రాయమైనటువంటి జీవితాలు మనకి ఉపయోగపడుతున్నాయి. రెగ్యులర్ రీడింగ్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్స్ కాన్సన్ట్రేషన్, క్రిటికల్ థింకింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. దేర్ ఫోర్ రెగ్యులర్గా మనం చదువుతూ ఉన్నట్లయితే మనకి ఏకాగ్రత పెరుగుతూ ఉంది, క్రిటికల్ థింకింగ్ అన్నటువంటిది పెరుగు, విశ్లేషణాత్మక శక్తి, అలానే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అంటే చక్కని వాక్చాతుర్యం పెరుగుతూ ఉంది. దేర్ ఫోర్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ కల్టివేట్ ద హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ అన్ ఎర్లీ ఏజ్ టు అచీవ్ అకాడమిక్ సక్సెస్ అండ్ పర్సనల్ గ్రోత్. అందువలన స్టూడెంట్స్ కూడాను ఎప్పుడూ కూడా ఏదో ఒకటి చదువుతూ ఉండాలి, పనికొచ్చే పుస్తకం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఏమీ లేదనుకోండి, ఏమీ తోచదనుకోండి, జస్ట్ గో త్రూ 6th to 10th ఆర్ 6th to 12th ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ లేదా ఐసీఎస్సీ బుక్స్, సిబిఎస్ఈ బుక్స్, మీ సోషల్ స్టడీస్ ఉంటాయి, ఎన్ఎస్ ఉంటాయి, పిఎస్ ఉంటాయి. అలా తలకిందనం అలా దిండు పెట్టుకుంటూ అలాగా నావెల్ రీడింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళండి, గొప్ప ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటాయి. తప్పకుండా అవి మీ జీవితానికి ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఉపయోగపడుతుంది. జనరల్ స్టడీస్ అంటే ఎక్కడో లేదు, 6th to 12th సోషల్ స్టడీస్, ఎన్ఎస్, పిఎస్ అంతే. ఇంకా ఆపైనమాట మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అర్థమెటిక్ అన్నటువంటి కాస్త చేయగలిగితే చాలు. హూ ఎవర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డూ గుడ్ అర్థమెటిక్ కెన్ ఈజీలీ డూ రీజనింగ్ ఆల్సో. సో అది తర్వాత విషయం, అది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు అవన్నీ ఎలానో కూడా చెప్పవలసిన వాళ్ళు చెప్తారు. రైట్ ఏ రిపోర్ట్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఏ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ యువర్ కాలేజ్, ఓకే, ఆర్ ద సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే ఇన్ యువర్ కాలేజ్. సో ఈ రిపోర్ట్ రైటింగ్ అన్నటువంటిది మన ఎస్ఎస్బి యాప్లో ఉన్నటువంటి దీనిలో ఇది ఏ వస్తుందంటే ఏ యూనిట్లో కనంటే యూనిట్ 3లో 73, పేజ్ నెంబర్ 73లో ఉంటాయి. ఇవి చక్కగా చూడండి. దయచేసి విద్యార్థులు దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాను. నెక్స్ట్, స్టడీ ద పై చార్ట్ రిలేటెడ్ టు ఏ స్టూడెంట్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. సో ఆ విద్యార్థి ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ మెథడ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు అన్నటువంటి ఇవి మనకి ఎక్కడ వస్తాయనంటే యూనిట్ 4 పేజ్ నెంబర్ 93. ఓకే, మీరు ఎస్ఎస్బి యాప్ ప్లేస్టోర్లో మీరు చూడండి. మీరు తప్పకుండా మీరు ఈజీగానే ఆన్సర్ చేసేయగలిగేటట్టుగా ఉంటుంది. సో ఇది పై డయాగ్రామ్ సెల్ఫ్ స్టడీ,
ఇలా 35%, నెక్స్ట్ నోట్స్ 10%, ఆన్లైన్ వీడియోస్ 20%, గ్రూప్ స్టడీ 15%, కోచింగ్ 20%, ఇలా ఇస్తూ అనమాట ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏమన్నా స్టడీ ద పై చార్ట్ రిలేటెడ్ టు ఏ స్టూడెంట్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ ఇదో రకంగా ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ యాక్చువల్గా కొన్నిసార్లు మనకి ఇంటర్మీడియట్లో ఏమని ఇచ్చారో అప్పుడు గుర్తుందా, ఇలా పై చార్ట్ ఇచ్చి దాన్ని పారాగ్రాఫ్గా కన్వర్ట్ చేయమని అన్నారు. సో అలా అడిగినా సరే యూ మస్ట్ బీ ప్రిపేర్డ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద మేజర్ షేర్ అలాటెడ్ అంటే కేటాయించడం, అలాటెడ్ ఫర్ యాజ్ పెర్ ద పై చార్ట్. మేజర్ షేర్ దేనికండి? 35% సెల్ఫ్ స్టడీ, సొంతంగా చదువుకోవడానికి. ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్. ఏంటో ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్? 15% ఆఫ్ ద టైమ్ ఈజ్ అలాటెడ్ ఫర్ డాష్ 15% గ్రూప్ స్టడీ. How much time is allotted for studying online videos? 20%. Next, what is the slice earmarked for taking notes? Slice into mokka. Slice earmarked for taking notes 10%. What percentage of time does the student spend on coaching? Coaching kanta 20%. Prepare a notice and minutes of the meeting to organize the competitions on the eve of Independence Day celebrations in the college. ఓకే, ఒక నోటీస్ మరియు మినిట్స్ ఆఫ్ ద మీటింగ్ తయారు చేసినట్లయితే 2.5 మార్క్స్ అనమాట. దేని సందర్భంగా? ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ సందర్భంగా. అంటే దీనికి మీరు ఏం చేస్తారండి, ఈ నోటీసెస్, ఎజెండాస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి? పేజ్ నెంబర్ 135లో ఈ ఎస్ఎస్బి ప్లే స్టోర్లో యూ కెన్ ఫైండ్ దీస్ నోటీసెస్. ఏముండాలి? ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ తుని లేదా గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ రాజమండ్రి అని ఉంటుంది. నెక్స్ట్ అనమాట ఏం చేయాలి? నోటీస్ అని చెప్పి హెడ్డింగ్ ఉండాలి, తర్వాత డేట్ ఉండాలి, తర్వాతను దేనికోసం అని చెప్పి ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసి ఇక ఒక్కొక్కటి కూడాను ఇన్వైటింగ్ ద చీఫ్ గెస్ట్ అంటూ, నెక్స్ట్ గెస్ట్ ఆఫ్ ఆనర్, స్పెషల్ ఇన్వైటీస్, నెక్స్ట్ రిఫ్రెష్మెంట్స్, ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. పెన్ను పేపర్ పెడితే అలా వస్తూ ఉంటాయి, అలా రిఫైన్ చేసుకుంటూ ఆ తర్వాత వెళ్తూ ఉండాలి. ఓకే, సో ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. Okay, please watch SS Bhushan and also please share the links of SS Bhushan to all of your WhatsApp contacts. మరిన్ని వివరాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. ధన్యవాదములు.